इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। गल करांगे पंजाब दे गवर्नर बनाम सीएम दी। जी हाँ, दोहां दी जिहड़ी शब्दी जंग है रुकण का नाम नहीं लै रही है। कल मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने दिल्ली दे विच जदों आम आदमी पार्टी की महा रैली सी उत्थे गवर्नर के उत्ते निशाना साधिया सीगा। उन्होंने कहा सीगा कि गवर्नर जो है वो चुनी हुई सरकार की गल नहीं सुनते, जिसके लिए सानू सुप्रीम कोर्ट तक जाना पैंदा भावें विधान सभा सैशन की मंजूरी लैनी होवे। उसके जवाब दे विच अज गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित सामने आए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम नूं भी कुछ हुक्म दिते सन। उन्होंने कहा कि वो संविधान की उलंघना कर रहे हैं, वो मेरियां चिट्ठियां का जवाब नहीं दिंदे ने। मैं 10 चिट्ठियां उन्होंने लिख चुकिया हाँ। सो कुल मिला के कहा जाए कि दोहां दे वलों दी एक दूजे के उत्ते वार पलटवार किए जा रहे हैं कि आखिर जो है इस पूरे मामले के उत्ते कि आखिर अधिकारां दी दुरवरतों जो है वो कौन कर रहा है, कौन संविधान की उलंघना कर रहा है, ये सवाल बरकरार है। दोहां आगूआं दे वलों दी की कुछ जो है वो एक दूजे नूं कहा गया। पहला तुहानूं वो सुना दिंदे आ कि मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने कल की कहा सीगा ते उसदे जवाब दे विच गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने अज की जवाब दिता। कपिल सिब्बल जी, ये तो फिर भी चलो इन्होंने कर रखा है कि एलजी है, ये फुल स्टेट है पंजाब। हमारा राज्यपाल हमें बजट सेशन बुलाने की इजाजत नहीं दे रहा था, हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। जी बजट सेशन बुलाने दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बजट सेशन होगा, इजाजत दो। बजट सेशन के पहले 4-5 दिन पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है। जो सरकार की प्राप्तियां होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, वो लिखकर गवर्नर को दी जाती हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया। तो उसने कहा हाउस में आके, कहता मैं इसमें मेरी सरकार नहीं कहूंगा। मैंने कहा फिर किसकी सरकार है? कहता माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। मैंने कहा जी मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा फिर दोबारा। यू हैव टू से दैट, ये मंत्रिमंडल द्वारा पास किया हुआ भाषण है, यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड। बोला भाई साहब, फिर बोलना पड़ा। तो ये हर स्टेट के कोई ना कोई डिक्का, कोई ना कोई अड़चन करते रहते हैं, ये नहीं चलेगा। अब ऐसा है, कौन किसको नहीं करने देता। मेरे 10 चिट्ठी के एक जवाब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रहे हैं वो हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा वो गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज 101% ऑब्लिगेटरी ऑन द चीफ मिनिस्टर, ही हैज टू गिव रिप्लाई। जो भी गवर्नर पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, रिप्लाई भी देना पड़ेगा। एक क्लियर वर्ड में है ना? नहीं तो मेरे से ले लेना जजमेंट की कॉपी। सुनिए सुनिए सुनिए, तो पहले तो इनकी बातचीत कर देता हूँ। अब मेरे पे भी थोड़ी सी डांट पड़ी है, मैं छिपाता कहाँ हूँ। उसमें ये बोला है कि अच्छा, ये मैंने लेटर का पूछा कि लेटर का जवाब दो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब ये दिया था कि गवर्नर आप अपना धंधा करो, मैं 3.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, हैं? आपकी बात का कोई जवाब आप नहीं देता क्यों? उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जवाब देना पड़ेगा, अभी तक नहीं आया। दूसरा ये भी बोला है कॉरपोरेशन के डंपिंग यार्ड का, कह रहे हैं कि जदों मैं सीएम तो जवाब मंगदा हाँ वो जवाब नहीं दिंदे ने। ते वो कह रहे हैं तुसीं खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आखिर संविधान की उलंघना कौन कर रहा है। उन्होंने मन्निया कि सुप्रीम कोर्ट ने मैनू भी झाड़ पाई सी, पर मुख मंत्री नूं भी कुछ हदायतां दित्तियां सन कि गवर्नर नूं जो है वो जरूरी जानकारी मुहैया करवाई जाए, सीएम का फर्ज हैगा। उस वेले की स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी मैं तुहानूं दस रहा। नाल ही सुप्रीम कोर्ट के वालों यह भी कहा गया सीगा कि राज्यपाल नूं सूचना ना देना ये गलत है, पर राज्यपाल भी जो ने वो सैशन नहीं रोक सकते। सो काफ़ी देर तो जो है सीएम भगवंत मान होण या राजपाल बनवारी लाल पुरोहित होण, दोनों जो ने एक दूजे के खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि कई थावां ते दोनों इकट्ठे भी नज़र आते हैं।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੂਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਪੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣਵ ਧਵਨ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਅਨੁਛੇਦ 153 ਔਰ 154 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਨਮਿਊਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣ ਪਲੀਜ਼। ਜਦ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਲਵੇ। ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਦੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ,
तेलंगाना, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ, झारखंड के सीएम ਜਿਹੜੇ हेमंत सोरेन जी ਦੀ मैं गल कर रहा, उन्होंने भी गवर्नर रमेश ब्यास जी के खिलाफ एक गल कही सी। और इन्ना ही नहीं, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री जिवें स्टालिन साहब की गल करा, उन्होंने तो चिट्ठी तक लिखी सी बाकी सूबे के मुख्य मंत्री नूं कि इहदी धक्काशाही के खिलाफ जो भाजपा की सरकार केंद्र की मोदी सरकार जो बाकी सूबे की सरकारों के खिलाफ कर रही है, ये तो सारे मुख्य मंत्री इकट्ठे होने चाहिए ने। तो इस करके साफ गल दर्शाता है। और तुसीं देखो भाजपा दे ही जे मैं गल करा गवर्नर रहे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੋਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੋ 5 ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਜੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜੀ ਹੇਠ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਗਿਰੇਵਾਨ ਦੀ ਝਾਕ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਜ਼, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਹਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਿਆ ਸੀ। 36 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਂਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖਚਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਟਕਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੁੰਬੜ ਬਾਂਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਲੁੰਬੜ ਬਾਂਦਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਬੋਲ ਲਵਾਂ। ਤਵਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਬਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਗੂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਰੋਜ਼? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਧਵਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਆ ਆੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੜੀਏ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਲਵਾਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘੜੂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੈਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਜੈਟ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਘੜੂਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖਿਓ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੀਸ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੋ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਸ ਰਿੜਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ?
ਅਗਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੀ। ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਠੀਕ ਸਕੇ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਗਮੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੈਥਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟੋ ਟਵੀਟੀ ਹੋਣਾ, ਮੇਨੋ ਮੇਨੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਫੇਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਈਏ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 6-6 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਲਗਾਈਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਇੱਕ ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌ ਸੱਸ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਈਗੋ ਦੀ, ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗਵਰਨਰ ਸਨ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਾ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਚੁਰਨੈਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤਕਰਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਗ੍ਰਜਿਸ ਕਰਕੇ। तो कितने ना कितने अवॉइड होना चाहिए है, क्योंकि इस मुद्दे से ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਚੁਰਨੈਸ ਲੈਵਲ ਆਪਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਨਹੀਂ ਕੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? प्रणव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? गल ये है गुरप्रीत जी, ये जो ट्रायंगल समझ आ रही है तुहाडे तक? जी जी बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। गल ये है गुरप्रीत जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਂਗਣ ਟੇੜਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਦੇ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਖੁਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ, ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਕਟਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਮੇਰੀ ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ, ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਰ। ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨਾ ਮੰਗੋ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। 2019 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 5 ਵਜੇ ਸੌ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ, ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੀ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਰਬਲ ਇੰਜਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਟਰਬਲ ਇੰਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੀਲਮਾ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, IAS ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, 23 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਟਵੀਟ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬੈਂਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਔਰ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟੂਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ PM ਫੇਸ ਵਾਂਗੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਗਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਰੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਹਰੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ NSA ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਹਰੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰੇ ਪੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੈ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਚਾਹੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ MLA ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਜਗਮੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ LG ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ED ਹੋਵੇ ਜਾਂ CBI ਹੋਵੇ, ਬਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਈਡੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਸੇਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਟਵੀਟੀ ਹੋਣਾ, ਮੇਨੋ ਮੇਨੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਡੀਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਚਲੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਪਰਨਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਂਕ ਰੋਬਰੀ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ? 3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ? ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਐਸਐਸਪੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 22 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ, ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਜਗਮੀਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਈਏ? ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ? ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਦ ਬੋਲੋਗੇ ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਟਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ,
ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ, ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ, ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗਮੀਤ ਜੀ, ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓ। ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਬਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਹਮਤ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੋਹਮਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ, ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ, ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 6 ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 6 ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਕੀ ਗਲਤ ਨੇ? ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਕਿ ਵਨ ਆਫ them ਚੈਨਲ ਇਜ਼ ਅੱਖਰ, ਜਿਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 6 ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਣਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਣਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕੱਟਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕੱਟੂੰਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ CWC ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਸ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਲਤ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਵਨ ਸਾਹਿਬ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤਵਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਘਿਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਵਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਬੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਧਵਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਧਵਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਾ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਰੋਜ਼ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕੁਇੰਟਲ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸਚਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਹੋਣ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਰਿਮਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 10 सेकंड की मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ देना। 2014 की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाड़ी, जगन एम रेड्डी, कमलनाथ, शरद पवार, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, मुलायम सिंह, पवन बंसल, नवीन जिंदल, श्रीप्रकाश जायसवाल, वीरप्पा, अनुराग ठाकुर, तरुण गोगोई, अनूप टंडन, सलमान खुर्शीद, अवतार सिंह भराना जी के। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਪਟ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਦੱਬਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਨਆਰਆਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਕਰਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸੌ ਖਾਦੀ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਰਸੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਲਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਨੀय ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਪਰਮਵੀਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਪਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪਰਮਵੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕੜਵਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ परमवीर प्लीज, परमवीर जी प्लीज सर, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ठीक है परमवीर जी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ परमवीर जी ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। प्रणव जी ਥੋੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲਾ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਇਹ 5 ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਪੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ठीक है प्रणव जी, ये ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। प्रणव जी ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ परमवीर एक मिनट परमवीर जी प्लीज केजरीवाल ने माफी क्यों मांगी? माफी सर रिक्वेस्ट है, मैं ये कह रहे हैं कि आप किसी ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੀ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, क्या एक गवर्नर साहब का अधिकार नहीं है कि जब चुनी हुई लोगों की नुमाइंदगी और लोगों की सरकार जब एक इजाजत मांगती है एक बजट सेशन लिया ली, क्या उसको देना कोई जुर्म है, कोई पाप है, कुछ संविधान के खिलाफ है? मैंने उस गल का जवाब दो। ਅਸੀਂ गवर्नर साहब की गल की, कांग्रेस के बुलारे ने कोई जवाब नहीं दिता कि इन्हां दा स्टैंड की है। इन्हां दे साथी, इन्हां दियां जिहड़ी गठबंधन सरकारां, गठबंधन पार्टियां सानू सहयोग कर रही ने, क्या वो गलत है? इस गल का हाँ या ना सीधा जवाब दे देन। जे मैं भाजपा की गल करा, एक और गल बड़ी जरूरी मैं कहना विच भुल गया सी, तुसीं मैनूं टोक दिता। सत्यपाल मलिक गवर्नर ऑफ मेघालय, गवर्नर ऑफ J&K, बिहार, गोवा, इन्होंने करप्शन, जिन्होंने गोवा की सरकार ते करप्शन चार्जिस लाए सीगे, लोक सभा मैंबर रहे, राज्य सभा मैंबर रहे। उन्हों का कहना है कि अज केंद्र की मोदी सरकार जे किसानों की गल गई ते तानाशाही की, जे अज लोकतंत्र की गल आती है संविधान सर प्रणव जी, मैं नहीं कह रहा। प्रणव जी एक मिनट, मेरा एक छोटा जिहा सवाल है। प्रणव जी, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਗਮੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਹਿਜ਼ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਵ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੂੰਗੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਖੰਡਵਾਦ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ ਤੇ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਧਵਨ ਜੀ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਜਗਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सीएम साहब तो पूरी सरकार जो है संविधान के मुताबिक चल रही है, जबकि बीजेपी वालों तो बाकी विरोधी पार्टियों वालों कहा जा रहा है कि राजपाल भी जो ने वो भी संविधान के मुताबिक ही जो है वो काम कर रहे हैं। तो दोहां आगुओं ਨੂੰ जो है संविधान के मुताबिक उन्होंने चोण हुई है, इन्होंने दोहां ਨੂੰ मिल बैठ के गल करनी चाहिए तो सूबे के विकास के लिए जो है वो काम करना चाहिए। फिलहाल के लिए इन्ना ही, दिओ इजाजत, धन्यवाद।